اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا، ایک صحابی کی روح قبض ہو رہی ہے اور بڑی تکلیف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، اللہ کے رسول پہنچے، دیکھا کہ میرا ساتھی بڑے تکلیف میں، فرمایا اس کی ماں موجود ہے؟ کہا ہاں جی اس کی ایک بڑھیا ماں بھی ہے، بلاؤ اس کو۔ اللہ کے رسول نے اس کی ماں کو بلوایا، پوچھا کیا تو اپنے بیٹے سے ناراض ہے؟ کہا ہاں اس نے مجھے بڑا دکھ پہنچایا، بڑی تکلیف پہنچائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا بیٹا ہے، تیری اولاد ہے، اس کو معاف کر دے۔ اس نے کہا نہیں، اس کے لیے معافی نہیں ہے، اس نے میرا دل بڑا دکھایا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ ماں نے کہا نہیں، دل سخت ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابیوں کو حکم دیا کہ جاؤ لکڑیاں اکٹھی کرو اور آگ جلاؤ۔ لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلائی گئی، مدینے کا واقعہ ہے، آگ جلائی گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے آخری مرتبہ کہا اے بڑھیا اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ کہا نہیں حضرت اس نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی ہے۔ فرمایا اگر تو اس کو معاف نہیں کرتی تو مرنے کے بعد یہ جہنم کی آگ میں جائے گا، اس سے قبل کہ اس کو موت آئے اور یہ جہنم میں جائے، میں اس کو زندہ ہی جیتے جی یہ دنیا کی آگ میں جلانے لگا ہوں۔ اور اپنے صحابہ کو حکم دیا اس کی چارپائی اٹھاؤ اور آگ میں ڈال دو۔ ابھی صحابہ نے چارپائی کو ہاتھ لگائے، ماں کے سینے سے آہ نکلی۔ فرمایا نہیں اللہ کے رسول، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے، اور میں آسمان کے رب کو بھی کہتی ہوں اللہ میرے بیٹے کو معاف فرما۔ جتنا بھی تنگ کرنے والی اولاد ہو، ماں اپنے اولاد سے پھر بھی محبت کرتی ہے۔ اور جب یہ محبت دیکھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی کی روح قبض ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہ دیکھ لے اس کی ماں نے بھی اس کو معاف کر دیا ہے، عرش بری کے رب تو بھی میرے صحابی کو معاف کر دے۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ ماں اپنے بیٹے کے ساتھ محبت کرتی۔ اسی موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا جتنا ماں اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے، اگر 70 مائیں ہوں یا ایک روایت میں 100 مائیں ہوں، ان سے بڑھ کر اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ ایک عمل کرو تو 10 کا اجر دیتا ہے۔ جب اجر دینے کی باری آتی، لکھنے کی باری آتی تو 10 گنا، جب اجر دے گا قیامت والے دن تو پھر 10 گنا نہیں ہوگا۔ پتہ کتنا ہوگا؟ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا۔ جب بندہ کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ 10 گنا لکھ لیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب اس کو اجر ملے گا تو 10 گنا نہیں بلکہ 70 گنا اللہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ 10 گنا نہیں لکھا جاتا۔ من جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا۔ جب بندہ کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ نہیں لکھا جاتا، نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ لکھ لیتے ہیں، جب کرتا ہے تو 10 لکھتے ہیں، جب اجر دیتے ہیں تو 70 گنا دیتے ہیں۔ بندہ خلوص شامل کرتا رہے تو کبھی کبھی 70,000 گنا، اور کبھی کبھی تو بغیر حساب کے کھاتے ہی بند کر دیتا ہے اللہ، حساب ہی کوئی نہیں، بغیر حساب کے اجر دے دیتا ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ تو اللہ کی اپنی مرضی ہے، اس کے اپنے اختیار میں ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ اگر چاہے اپنے بندے کو بغیر حساب ہی اجر عطا کر دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ تو نیکیوں کا معاملہ، آگے گناہ کا معاملہ۔ بندہ گناہ کی نیت کرے تو لکھا نہیں جاتا، بندہ گناہ کر لے پھر بھی نہیں لکھا جاتا۔ کمال نہیں ہو گئی، بندہ گناہ کر لیتا ہے نہیں لکھا جاتا، فرشتہ لکھنے لگتا ہے۔ حدیث کے الفاظ مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہ لکھنے والا فرشتہ گناہ لکھنے لگتا ہے۔ نیکیاں لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے کیا کرنے لگے؟ وہ کہتا ہے جی اس کا گناہ اس نے کیا ہے، لکھنے لگا۔ وہ کہتا ہے ٹھہرو ابھی نہ لکھو۔ فرشتہ کہتا ہے کمال ہے، اس نے نیکی کا ارادہ کیا تو تم نے لکھ لی، اس نے نیکی کی تو تم نے 10 گنا لکھ دی۔ اب گناہ کا ارادہ کیا میں نے نہیں لکھا، گناہ کر چکا ہے، اب لکھنے لگا ہوں تو روک رہے ہو۔ فرمایا کہ میں اپنی مرضی سے نہیں روک رہا،
यालमून मा तफअलून, फरिश्तों की सिफत ये है जो कंधों पर बैठे ना, जो कंधों पर किरामन कातिबीन है, उनको अल्लाह ने एक सिफत अता फरमाई है। फरमाया ये वही करते हैं जो आसमान का रब उनको हुक्म देता है, अपनी मर्जी नहीं करते। फरिश्तों की अपनी मर्जी नहीं, ये इंसान ही है अपनी मर्जी करता है। फरिश्ते अपनी मर्जी नहीं करते। फरिश्ते किसकी मर्जी के पाबंद है? फरिश्ता कहते मैं अपनी मर्जी से नहीं रोक रहा, इसने गुनाह किया है मुझे भी पता है, लेकिन अभी ठहरो, रुको, आसमान के रब का हुक्म है, अभी रुको, इंतजार करो। कितनी देर? हमारी ड्यूटी है असर तक। अगर बंदे ने असर के बाद गुनाह किया है तो ड्यूटी है सुबह फजर तक। फरिश्ता कहता है ठहरो, हो सकता है बंदा माफी मांग ले, रब मेहरबान है माफ कर दे, तू क्यों लिख के वर्के काले करता है? तुझे लिखने की जरूरत क्या है? ये बंदे और रब का मामला है। अभी हम ड्यूटी पे मौजूद है, हो सकता है असर से पहले या फजर से पहले बंदा अपने रब से माफी मांग ले, आसमान का रब माफ कर दे, तुझे लिखने की जरूरत क्या है? नहीं समझ आई? नहीं समझ आई? ये है रहमान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ो, सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, पता चलेगा आसमान का परवरदिगार पाए पे लाए खड़ा है। आओ मेरी तरफ, मुझे एक बहाना तो दो कि मैं तुम्हें माफ करूं। कोई एक बहाना तो बनाओ। मैंने तो कई बहाने बनाए। कितने बहाने? तुम मिसवाक करे, मैंने बहाना बनाया मिसवाक का। मिसवाक करना तेरा काम, तेरा मुंह भी पाक कर दूंगा, तेरे गुनाह भी माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह। तू रास्ते में चले, कोई पत्थर हटा दे, बहाना बनाया मैंने, मैं माफ कर दूंगा तेरे गुनाहों को। तू किसी को सलाम करे, मुसाफा करे, मैं तेरे गुनाह बख्श दूंगा, ये बहाने मैंने बनाए। तू मस्जिद में आए, मैं तेरे गुनाह माफ करूंगा। तू वजू करे, मैं तेरे गुनाह माफ करूंगा। तू वजू करने के लिए बैठे, मुंह में कुल्ली के लिए पानी चढ़ाए और सिर्फ कुल्ली करे, मैं तेरे मुंह के गुनाह माफ कर दूंगा। मैंने बहाने बनाए। तू बाथरूम में जाए, दुआ पढ़ के दायां पांव अंदर रखे, सुन्नत के मुताबिक, मैं तेरे गुनाह माफ करूंगा। तू पहली सब में खड़ा हो जाए, मैं तेरे गुनाह माफ कर दूंगा। तू अजान सुन के जवाब दे, मैं तेरे गुनाह माफ करूंगा। तू तकबीर तहरीमों के साथ बाजमात नमाज पढ़, मैं तेरे गुनाह माफ करूंगा। तू किसी का जनाजा पढ़, उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर, तो उसके लिए मग़फ़िरत मांगेगा, मैं तेरे गुनाह माफ कर दूंगा। तो किसी की कब्र पे खड़ा हो, उसके लिए मग़फ़िरत मांग, तो उसके लिए मग़फ़िरत मांगेगा, मैं तुझे माफ कर दूंगा। तू अपने माँ बाप की तरफ मोहब्बत की नजर से देख, मैं तेरे गुनाह माफ कर दूंगा। तू अपने भाई से दिल के खुलूस के साथ मिल, सिला रहमी कर, तुझे रिज़्क़ भी दूंगा, तेरे गुनाह भी माफ करूंगा। तू रिश्तेदारों के साथ मोहब्बत कर, तेरा रिज़्क़ भी बढ़ेगा, तेरी उम्र भी बढ़ेगी, तेरे गुनाह भी माफ करूंगा। बाहें फैलाए नहीं खड़ा अल्लाह। मस्जिद की तरफ उठने वाला हर कदम इंसान के गुनाहों की माफी का जरिया। एक कदम बंदा उठाता ना, अल्लाह किधर जा रहा है, ये कदम किस लिए उठे हुए हैं? या अल्लाह तेरे घर जा रहा हूं, नमाज पढ़ने जा रहा हूं, अल्लाह तेरे घर की हाजिरी के लिए जा रहा हूं। नमाज के लिए पहला कदम उठता है, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, ये नमाज के लिए कदम उठा रहा है, एक एक कदम के बदले इसके 10-10 गुनाह माफ कर दो। कितने कितने गुनाह? तू तवाफ करे, हर कदम के बदले तेरे गुनाह माफ हो जाएंगे। तू उम्रा करे, तेरे गुनाह माफ हो जाएंगे। तू सफा मरवा की साई करे, तेरे गुनाह माफ हो जाएंगे। तू कुरान पढ़े, तेरे गुनाह माफ हो जाएंगे। मेरा रब है ना कितना मेहरबान, उतने हजारों हजारों लाखों बहाने बनाए, लाखों बहाने। एक बंदा बिल्कुल ही गुनाहगार है, 70 साल का हो गया है, 80 साल का हो गया है, 100 बरस का हो गया है, सारी जिंदगी अपने रब से दूर होकर गुजारी है। वो कहता है अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तो मेरा, बंदा ना मायूस हो जाता। कहता 100 साल गुनाहों में, कुफ्र और शिरक में, अंधेरों में, बिदआत के अंधेरों में मैंने तो सारी जिंदगी बर्बाद कर ली, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। मायूस खड़ा है।
आसमान का रब आवाज देता है, मायूस क्यों खड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मायूस ना हो, अल्लाह की तरफ आ, मायूस ना हो। कितने बहाने बनाए उसने, 100 वर्ष अल्लाह मैं तो बड़ा पीछे रह गया, सारी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई, अब क्या करूं। आज हमें भी ये ख्याल आता है कि हम जो करना चाहते थे वो कर नहीं सके, नेक बनना चाहते थे बन नहीं सके, मायूस है। अब उसी मायूसी पे आगे भी गुनाह कर रहे हैं। नहीं, रुको, ठहरो, सोचो, आओ कुरान की तरफ। कुरान क्या कहता है, अल्लाह मैंने 70 साल गुनाहों में गुजारे, अब क्या करूं। मेरी उम्र 37 साल हो गई। मैं सोचूं मैंने 37 साल क्या किया, कुछ ना कर सका, कोई नेकी नहीं, सारे गुनाह, नामा अमाल आलूदा है, मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है, क्या करूं। मैं सोचूं, आप सोचे, क्या कर लिया हमने, किधर जाएं, अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं, अल्लाह फरमाते 70 साल गुनाह किए, अल्लाह मैं अब अगर नेक हो भी जाऊं तो क्या कर लूंगा, कितनी नेकियां कर लूंगा, जिंदगी तो सारी गुनाहों में गुजर गई। अल्लाह फरमाते मायूस ना हो, आ मेरी तरफ। अल्लाह आ भी जाऊं तो क्या बनेगा, जिंदगी तो गुनाहों में। अल्लाह फरमाते माफ करूंगा, फरमाया माफ भी हो गए, लेकिन जो मेरे साथ वाले थे वो आगे निकल गए। मेरी नेकियां थोड़ी है, मेरे साथ वाले आगे निकल गए, क्योंकि मेरे गुनाह माफ हो गए। अब ना गुनाह ना नेकी, क्या करूं। फरमाया खुलूस पैदा कर, खुलूस, तौबा ऐसी कर, अल्लाह से ताल्लुक ऐसा जोड़, अल्लाह की बात ऐसे मान, तेरी ये 70 साल गुनाहों वाली जिंदगी भी जाया नहीं करूंगा। अल्लाह क्या हो सकता है इस जिंदगी का जो गुनाहों में गुजर गई है। मेरे भाई, अल्लाह की रहमत देखो, रब्बुल आलमीन ने सूरह निसा में, कुरान में कहा है, मेरे बंदे जब मेरी तरफ खुलूस के साथ आते हैं और परेशान होते हैं कि हमारी नेकियां कम रह गई हैं, उनको भी मेरे बंदों को खुशखबरी सुना दो कि जब बंदा खुलूस के साथ अपने रब से ताल्लुक जोड़ लेता है, अल्लाह सारे गुनाहों को इकट्ठा करके सिर्फ माफ ही नहीं करता बल्कि उनको बदल कर नेकियां बना देता है।